Hi, I am Dinesh Raj. Actually, this project is a school admission management system. இது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ஃபவுண்டர் admin and admin login employee login வச்சுக்கலாம். So now I am going to the founder admin. This is the admin login. I put the password. It's going to enter. This is the dashboard in super admin dashboard. This is total admin added. Okay. Super admin is coming. The time admin added the counting is displays, then total student and list, and every student's birthday is coming. That time register number and name also coming displays. Then everyday transport fees counting and the total fee, school fees amount is coming and displays, that is a calculation. Then I go to admin management to create admin. Now I go to create the new admin. Example, I put Raja. The mail is a Raj. Username also Raj and password. Now I put the password. Date of birth, address, department. Example admin. Aadhaar number must select 16 numbers only. Then we select the choose file. Now I am selected this one. Now create the employee. Now new employee created successfully. Employee means admin. Now this is that admin. Okay, this is that admin. Now admin see the employee password also. Every time employee password change பண்ணாலும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். This is the active and inactive. Now I click inactive. It's not login the admin. Now this is the edit button. Edit to we change anything, we have to edit it, and delete option also available. Now I click the delete. It's automatically deleted. This is the all report. Admin every time create some report and storing the database or anything. That time then now I put sample platform TG description or something fog. எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சிலது டைப் பண்ணுறேன். இப்போ எந்த யூஸர் அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம டீட்டெயில் கொடுத்துக்கலாம். தினேஷ் எக்ஸாம்பிள் தினேஷ்னு போட்டுட்டு டிமார்க்கில் சம்திங் நீங்கள் எதாவது டைப் பண்ணிக்கலாம். டைகர் anything. Now I click add record. It automatically adding. This is every time நீங்கள் எதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம். எஸ்பெஷலி இது ஒரு கிளைண்ட் கேட்டாங்க அப்படின்றனால நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம். மற்றபடி தேவையில்லை. இதில் வந்து எடிட் பண்ணோம்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம். delete also, it's available this place. Then student registration. This is the main function in the student admission management system. ஸோ இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வந்து கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம எல்லா டேட்டாவையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெஜிஸ்டர் நம்பரில் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அந்த யூசர்ஸ் எவ்ரி பர்சன்ஸ் யூசரையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்குரிய டேட்டா ஃபுல்லாமே நம்ம அதில் பார்த்துக்கலாம். ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ன்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு டேட்டா முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். தட்ஸ் ஒன். This is the very important in this one. This is the task management. Every time super admin assign the task in some employee also. So put the example title. I'm fees displays transport detail. Example I type it. All employees also selecting, all single person also we are selecting whatever requirement. Then from date and to date. Now I click today. Then click 31. Now assign task is assigned. Now see that task. This is that we select the all employees, so it's coming all. Now we have to delete one record or anything, it's coming. And filter is also, it's properly, it's working, everything is working, it's properly. You see, this is the refresh and print and search by name to see. Now I click hi. It's also working.
search by name, this is DHIN Dinesh. It's coming. This is the name to search that one. This is the refresh and print. Now I click the main part. இப்போ நம்ம இதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆக்சுவலாக அட்மின் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எவ்ரி டைம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் ஸ்டாண்டர்ட்னா எத்தனை எந்தெந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணணுமோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 5th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். 5th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு நான் அங்கே கொடுத்துட்றேன். இன்னும் அவங்களோட ஃபீஸை நான் அங்கே கொடுக்க போகிறேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு 2000 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். இப்போ டெஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம ஏதாவது ட்ரை பண்ணிக்கலாம். 5th நான் கொடுக்குறேன். இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். இல்லை அது வேணும்னா எடிட் பண்ணணும்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம், டெலீட் பண்ணணும்னா டெலீட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதை டெலீட் பண்ணணும்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். தென் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ், திஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ். நான் இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ் கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ். டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸுக்கு ரூட் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பாலமேடு டு அலங்காநல்லூர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ் வந்து 1800 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட்டில் ப்ளேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன். நம்ம ஆட் கொடுத்துட்டேன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், எடிட் பண்ணிக்கலாம், டெலீட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல்லாக அட்மின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் வந்துடும். இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு போர்ஷனில் வந்துட்டு இங்கே என்ன பண்ணால் ஆட் நியூ ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம முன்னாடியே இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து ஒரு நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் 17 ஒன்று இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த நம்பர் 17. ஸோ இதை நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஆட் நியூ ஸ்டூடெண்ட்டில் அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட நேம் டீட்டெயில்ஸ் மறுபடியும் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ நேம் அண்ட் அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் ஒன்லி, செலக்ட் கிரேட் லெவல். இப்போ நம்ம 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ 5th ஸ்டாண்டர்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன். செலக்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ரூட் வந்து பாலமேடு அலங்காநல்லூர்னு கொடுத்தேன், அதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே நம்ம கிரேட் லெவலை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அமௌண்ட் வந்து இந்த ப்ளேஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ கிரேட்லேயும் பார்த்தோம்னா வந்துடுச்சு, டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் பார்த்தோம்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இப்போ அட்வான்ஸ் இங்கே எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் 100ன்னு கொடுக்குறேன். இப்போ 100ன்னு கொடுத்தா பேலன்ஸ் வந்து 1900 இருக்குது. இப்போ இந்த இடத்துல ஃபீஸ் அப்படின்னு ஒரு ரீமார்க் எழுதிக்கிறேன். இங்கே வந்து அப்ளை 5% டிஸ்கவுண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் நான் வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஃபுல் பேமெண்ட்டை கட்டினாங்க அப்படின்னா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தோம்னா 5% அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட், அரல்ஸ் நோ நீட். இந்த ஆப்ஷன் ஒன்று. இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ். இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ்லேயும் 100 அட்வான்ஸ் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் 1700 வந்துடும். Now example fees for the transport அப்படின்னு ஒரு ரீமார்க் கொடுத்துட்றேன். தென் சிப்ளிங்ஸ் யாராவது அந்த ஸ்கூலில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 5% டிஸ்கவுண்ட். அப்போ கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டா இது வந்துடும். நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம அதை கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி ஏதாவது நம்ம டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு மெயில் ஐடி கொடுக்குறதுனா கொடுத்துக்கலாம், இல்லை ஆப்ஷனல் தான். சப்மிட் கொடுத்துட்டு என்னைக்கு ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்ற டேட்டை கொடுத்துட்டு நான் சப்மிட் கொடுத்துட்றேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெக்கார்டு வந்து இந்த ப்ளேஸில் வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு தெரியுதா? ஜாயின் ஆன் கிரேட், ஸ்கூல் ஃபீஸ், அட்வான்ஸ் ஃபீஸ், தென் ஸ்கூல் பேலன்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் அட்வான்ஸ் ஃபீஸ், பேலன்ஸ், எவ்ரி திங் இஸ் கம்மிங் திஸ் ப்ளேஸ். ஓகே, இப்போ அது வந்துருக்கு. இப்போ இதில் நம்ம சர்ச் பண்ணணும்னாலும் நம்ம ஐடியை வச்சும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வச்சு சர்ச் பண்ணணும்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம், கிரேட் சர்ச் பண்ணணும்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். சாரி, this is a reset button. தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வச்சும் நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ ரீசெட் பண்ணிடுறேன். டேட்டை வச்சும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ அதை எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து இங்கே போயிட்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை வந்து நம்ம அங்கே வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் கோ பேக் போயிடுறேன். இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு அட்வான்ஸ் வந்து பே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து கலெக்ட் ஃபீஸில் நான் போகிறேன்.
கலெக்ட் ஃபீஸில் போயிட்டு அந்த அட்வான்ஸோட பில் பேமெண்ட் மட்டும் நம்ம எடுக்கணும்னா அந்த செக் ரிப்போர்ட் கிளிக் பண்ணி இவங்க என்னென்ன கட்டியிருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ், ஃபுல் நேம், அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க, ரெஜிஸ்டர் நம்பர், ஜாயின் ஆன் டேட்டு, டைமு, ஸ்கூல் ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸில் இது வரைக்கும் அவங்க டோட்டல் ஸ்கூல் ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 1900. பிகாஸ் நம்ம வந்து 2000 தான் கொடுத்துருந்தோம், பட் 5% அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட். ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் பேலன்ஸ். இது அவங்க வந்து இவ்வளோ கட்டியிருக்காங்க. ஸோ பெய்டு டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் அவங்களோட டீட்டெயில் இது பிரிண்ட் வேணும்னா நம்ம வந்து பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து கலெக்ட் ஃபீஸ்லேயே போயிடுறேன். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து டேர்ம் வைஸ் அவங்க ஃபீஸ் கட்டுவாங்க. ஸோ நவ் ஐ கிளிக் த ஆட் ஃபீஸ் இந்த பிளேஸில் வந்து நம்ம ஸ்கூல் ஃபீஸையும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபீஸ் கட்டுறாங்க, 300 நான் போடுறேன். டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸும் வந்து ஒரு 200 கட்டுறாங்கன்னா போட்டுக்கலாம், இல்லை அவங்க கட்டலைன்னா அதை நீங்கள் விட்டுலாம். இன்னைக்கு டேட்டில் கட்டுறாங்க. ரிமார்க் எதுவும் டைப் பண்ணணும்னா நீங்கள் இங்கே வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த பார்த்தீங்களா பேலன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸில் எல்லா விஷயமுமே வந்து இந்த பேலன்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஓகே, இப்போ நான் செக் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து இதில் 1900 டோட்டல் ஃபீஸ், அட்வான்ஸ் 100 கட்டியிருக்காங்க, இப்போ ஒரு 300 கட்டியிருக்காங்க, பேலன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது. டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ்லேயும் 1800ல் 100 அட்வான்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸ் கட்டியிருக்காங்க. தென் இப்போ ஃபஸ்ட் டைமுக்கு ஒரு 200 கட்டியிருக்காங்க, ரிமைனிங் இவ்வளோ இருக்குது. தென் சிக்னேச்சர், ஆஃபீஸ் சிக்னேச்சர் சீல் வச்சு நம்ம பிரிண்ட் வேணும்னா இங்கே வந்து நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டேர்ம் வைஸ் எப்போ கட்டணுமோ நம்ம ஆட் ஃபீஸ் கொடுத்து நம்ம அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸையுமே இங்கே வந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த ப்ராஜெக்டை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இது ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷ்னலாக நல்ல ஒரு ஸ்கூல் ஃபீஸில் இயங்குது. அடுத்து வந்து ரெஃபரன்ஸ் சைட்ன்ற ஆப்ஷன் போகிறேன். இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வேணுங்கிற சைட்ஸு என்னென்ன தேவையோ, கூகுள் ஷீட்ஸு எது தேவைன்னாலும், இல்லை ஒரு வெப்சைட்டவே உள்ள ஆக்சஸ் பண்ணணும்னாலும் நம்ம ஷீட் நேம் கொடுத்துட்டு ஷீட் நேம் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ ஷீட் நேம் அந்த தான் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஷீட் லிங்கில் நான் இப்போ வந்து இந்த ஒரு வெப்சைட் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு ஆட் ஷீட் கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே வந்துடும். இதை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத உள்ள வெப்சைட் உள்ளே வச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம். எடிட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம். நவ் ஐ கிளிக் த டெலீட் பண்ணிக்கணும்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சைட். இதை வந்து அட்மின் பார்க்கலாம். தென் திஸ் இஸ் த சேஞ்ச் பாஸ்வேர்ட். நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா பண்ணிக்கலாம். தென் டேஷ்போர்ட் இன்னும் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் இன்னும் போகும். ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு டெமோக்காக இதை நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து சூப்பர் அட்மின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒன்லி. அட்மினுக்குன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன். அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அட்மின் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் வச்சு எப்படிலாம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ட்டு. இது ஒரு ஃபவுண்டரோ ஒரு சூப்பர் அட்மினோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதில் என்ன இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லா கல்குலேஷனும் இதில் கொண்டு வருவோம். ஓகே, தேங்க்யூ.